میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب. آپ پاکستان کے فارمر فورن سیکرٹری رہ چکے ہیں. امبیسڈر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. امبیسڈر صاحب، ابھی حال ہی میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا امریکہ کا بڑا کہا جاتا ہے کہ کامیاب دورہ تھا. اس میں ایک جو جوائنٹ کمیونیکے ہے اس میں پاکستان کا بھی ذکر آیا، اور وہ بس جی کراس بارڈر ٹیررزم اینڈ اس سینس میں آیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جس طرح وائٹ ہاؤس میں یا امریکہ کے اندر بھارت کے وزیر اعظم مودی صاحب کو ویلکم کیا گیا، پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دس از بزنس ایز یوزل، یہ ہونا ہی تھا؟ انڈیا کا اسٹیچر اتنا ہے، امریکہ کو اس خطے میں ایک ملک چاہیے جو کہ ایٹ لیسٹ چائنا کو کسی نہ کسی لیول پہ کاؤنٹر کر سکے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں ورڈ ہونا چاہیے؟ سو واٹ ڈو یو میک آف دس سر؟ چیمہ صاحب، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو امریکہ کی نوازشات ہیں ہندوستان پر، وہ تو بنیادی طور پر اس لیے ہیں کہ وہ چین کے خلاف ہندوستان کو تیار کرنا چاہتا ہے، جسے ہم کاؤنٹر ویٹ کا نام دیتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے پوری اسٹریٹجی بنائی ہے، انڈو پیسفک اسٹریٹجی بنی ہے، جس میں ہندوستان کا ایک کلیدی کردار ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان اب اپنے آپ کو بڑا ملک تصور کرتا ہے. اور جس طرح برکھا دت نے لکھ دیا اپنے آرٹیکل میں واشنگٹن پوسٹ میں کہ اب ہندوستان ایک پول ہے، ملٹی پولر ورلڈ میں ایک پول ہے، اب یہ آپ کا ایلائی نہیں ہے. سو اب ایون وہ امریکہ کا ایلائی بھی کہلوانا نہیں چاہتا، کیونکہ ان سے ان کی آپشنز کھل جاتی ہیں. وہ چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، روس کے ساتھ تو ان کے روایتی طور پر تعلقات ہیں. تو محبت تو ہے دونوں کے درمیان، لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو بھی ہندوستان کے متعلق اس بات کا اندازہ ہے کہ شاید یہ سب وہ کام نہ کرے جو ہم اپنے الائز سے لیتے تھے. اور ہندوستان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ امریکہ تو اتنی دور باندھ کا ملک ہے، اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ تو اٹھا لو، لیکن زیادہ اس پہ ڈپینڈ نہ کرو، اپنا انحصار اس پہ نہ کرو. تو یہ تو دو ملکوں کی آپس میں ایک ہے تعاون ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. جو اچنبے کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے جو مشترکہ اعلامیہ ہے، جوائنٹ سٹیٹمنٹ، اس کے اندر پاکستان کے اوپر پورا ایک پیراگراف ڈال دیا گیا، جبکہ چین کے متعلق نہ تو کوئی لفظ بولا گیا، نہ چین کا لفظ بولا گیا، نہ روس کا لفظ بولا گیا. اچھا، پاکستان یقیناً یہ امریکہ نے پاکستان کے کہنے ہندوستان کے کہنے پر ہی ڈالا ہوگا، لیکن یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے کہ آپ ایک تھرڈ کنٹری کو اپنے اعلامیہ میں اس طریقے سے لگائیں. اور امریکہ کو میرے خیال میں اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ یہ درست نہیں ہوا، کیونکہ وہ ٹھیک ہے، وہ انڈیا تو کراس بارڈر ٹیررزم کا ایک منترا اس نے شروع کیا ہوا ہے تاکہ کشمیر کی بات نہ کی جا سکے، تاکہ کوئی اور مسائل نہ پاکستان ریز کرے. لیکن امریکہ کو تو پتا ہے کہ یہ جنگ لڑنے میں اور اس کو جیتنے میں پاکستان کا کردار کیا تھا، خصوصاً القاعدہ. تو اگر پاکستان تعاون نہ کرتا تو القاعدہ تو ختم ہی نہ ہو سکتی. اور اس کے بعد پھر امریکہ نے چونکہ گول پوسٹ شفٹ کر دی اور طالبان کو ہرانے میں لگ گئے، تو وہ ایک نئی کہانی شروع ہو گئی. ورنہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا جو کردار تھا میرے خیال میں تو بہت اچھا تھا. تو اس لیے امریکہ کو میرے خیال میں اس سلسلے میں ہندوستان کی جو مشورہ تھا، جو تجویز تھی کہ پاکستان کے متعلق اتنا سخت پیراگراف ڈال دیا جائے، وہ امریکہ نے میرے خیال میں درست قدم نہیں لیا. باقی امریکہ اور ہندوستان کے اپنے تعلقات ہیں، اس پہ ہم آگے جا کے بات بھی کرتے ہیں. دو ملکوں کے تعلقات ہیں اور اس وقت ان کی پذیرائی ہو رہی ہے بہت امریکہ میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اس سے پہلے پاکستان کی ہوتی رہی، جس زمانے میں پاکستان امریکہ کا بڑا دوست اور اتحادی تھا، 50 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں اور 2000 کی دہائی میں. پاکستان کی بڑے جب ہمارے اس وقت کے جو بھی صدر ہوتے تھے وہ جاتے تھے تو ان کو ایک ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا. تو یہ امریکہ کا شعار رہا ہے کہ جس کے ساتھ پھر وہ
جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس وقت ہندوستان کے ساتھ وہ اہمیت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی اپنی زمینی حقائق بھی ہیں، اور وہ ماننے پڑیں گے کہ ہندوستان نے اپنی اقتصاد کو بہت اچھا کیا ہے، اپنی سیاست کو اپنے ملک کے لیے استعمال کیا ہے، اپنے کارپوریٹ انڈیا کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہندوستان میں اس وقت ایک جوش و خروش مودی کی اپنی قیادت پہ ہے کہ یہ ہندوستان کو ایک نئی قوت پورے دنیا میں اس کے مطابق وہ بنانا چاہ رہا ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان سے موازنہ اس لیے نہیں بنتا کیونکہ پاکستان اس وقت داخلی عدم استحکام کا شکار رہا ہے، ہماری سیاست کوئی درست انداز سے نہیں چلی، ہماری اقتصاد پگھلتی رہی ہے، اور اب تک ہم امریکہ سے جو رابطے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جی آپ آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ لے دیں، تو اس طریقے سے کنٹراسٹ تھوڑا بڑھ گیا ہے ہندوستان، لیکن قوموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہم نے یہ فراز بھی دیکھے ہیں، اب ہم نشیب دیکھ رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ دوبارہ فراز بھی آ جائیں، اس لیے یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی فائنل سٹیٹ ہے، فائنل سٹیٹ تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کو بہرحال بہت کچھ کرنا ہے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے۔ جی بس اب آپ اتنی دیر فورن سروس میں ہیں، ہم سے کیا ایسا ہوا ہے کہ ہم وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ انگیج نہیں کر سکے؟ ہم 50-60s میں اتحادی رہے، پھر کولڈ وار میں رہے، پھر وار اگینسٹ ٹیررزم میں رہے، کبھی ہمارا ایریٹینٹ انڈیا ہوتا ہے، کبھی نیوکلیر تھا، کبھی طالبان رہا ہے۔ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ ہم وہ ایک ریلیشن شپ جو کہ امریکہ نے ہی بار بار بنانے کی کوشش کی، ہم نے بھی بہت کوشش کی، لیکن ہم اس کو سیکیورٹی سے آگے کیوں نہیں لے کے جا سکے؟ کیونکہ دنیا میں صرف سیکیورٹی تو لینز نہیں، اور بھی بہت ساری پارٹنرشپس ہوتی ہیں۔ سو ہم سے کیا بھول یا چوک ہوئی کہ ہمیں اس ریلیشن شپ کو کا جو لیول ہے اس کو نیچے نہیں آنے دینا چاہیے تھا؟ جس طرح کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا پاکستان میں، بلکہ سنس پریزیڈنٹ بائیڈن آئے انہوں نے کبھی کسی پاکستانی وزیر اعظم کو فون بھی نہیں کیا۔ شہباز شریف صاحب ایک کسی ناشتے میں امریکہ آئے تھے یا کسی ایسی سیریمنی میں۔ سو ہمارے ہاں ہم سے کیا ایسی غلطی ہوئی کہ ہمارا وہ تعلق جو ہے وہ امریکہ سے ڈاؤن گریڈ ہوا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیر از اے کلچرل فیکٹر، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لوگ، ایک بار جب دوستی ہو گئی پاکستان کی ہندوستان امریکہ کے ساتھ، تو امریکہ کو اب ہمیشہ کے لیے ہمارا دوست رہنا چاہیے، اے فرینڈ ان نیڈ، اے فرینڈ ان ڈیڈ، جبکہ امریکہ اپنے مفادات دیکھتا ہے، اور جب تک کسی ملک سے اس کے مفادات جڑے رہتے ہیں اس وقت تک وہ ان کے ساتھ چلتا ہے، اور جب وہ مفادات نہیں ملتے تو وہ ہٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ وار آن ٹیرر میں جنرل مشرف نے اتحادی بن گئے، تو مجھے وہاں پہ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں، میری لینڈ میں ہی رہتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جنرل مشرف کو اپنے گھر دعوت دی، اور وہ وہاں پہ تھے تو پتہ چلا ان کے عسکری قیادت کو، تو انہوں نے مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام جو ٹاپ ناچز ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، اور وہ اس میں عشائیے میں شریک ہوئے، ان سے باتیں۔ یہ امریکہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب ان کے مفادات آپس میں کسی سے ملتے ہیں تو وہ پورے کو نچھاور کر دیتے ہیں، تو لیکن جب وہ مفادات ان کے نزدیک ختم ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اور نہیں ہے کہ اب ہم اپنے اپنے راستے پر چلیں۔ اس کی سب سے بڑی، میں بلکہ پروفیسر زیرنگ کی کتاب پڑھ رہا تھا تو 65 وار کا لکھتے ہوئے کہ اب جب امریکہ نے پاکستان کو اسلحہ دیا اور ہندوستان کو بھی دیا، تو ان کی طرف سے یہ بڑا واضح تھا کہ یہ سیلف ڈیفense میں تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ کمیونزم کی اسٹرگل کے خلاف جو اسٹرگل ہے اس میں ہوگا۔ لیکن جب وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہوئی تو انہوں نے دونوں پہ پابندیاں لگا دی ایک دم سے، تو پاکستانیوں کو ایک دم سے بڑا ایک جھٹکا لگا کہ بھائی یہ تو ہمارا دوست تھا، یہ کیا ہوا؟ اسی طرح 1971 میں جب پاکستان سمجھ رہا تھا کہ ہم نے تو ان کے ساتھ، چین کے ساتھ ان کی دوستی کرائی ہے، پورا ان کے ساتھ ایک ہم نے ساتھ دیا ہے، اور یہ
इन्होंने यही कहते रहे कि सातवां पहली बेड़ा आ रहा है, नहीं आया। तो पाकिस्तान के अवाम अमेरिका के साथ जो दोस्ती है उसको इस नजर से देखते हैं कि आप कठिन वक्त में भी हमारा साथ देंगे। इसी तरह आप जब देखें कि अफगान जहाज जब तक होता रहा, पाकिस्तान ने कितनी बड़ी कीमत अदा की नर्सरियां बना के, लेकिन जब रूसी चले गए तो एकदम से अमेरिका ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान पे प्रेशर अमेंडमेंट लगा दी जाए 1990 में। अब ये देखिए, ये कुमुलेटिव इफेक्ट सारों का ये है कि पाकिस्तान की आवाम को ये तासुर है कि अमेरिका एक डिपेंडेबल एलाई नहीं है, ये काबिल भरोसा एलाई नहीं है। जबकि अमेरिका ये समझता है कि भाई जब तक हमारे मफादात जुड़े रहेंगे हम दोस्त रहेंगे, और जब नहीं होंगे तो आप अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हैं, जो आपकी तरजीहात है वो कीजिए, और जो हमारी तरजीहात है वो हम करेंगे। तो ये देयर इज अ मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से जो तवक्कुआत हैं वो अमेरिका की पाकिस्तान से और तवक्कुआत है, हमारी तवक्कुआत और हैं उनसे। तो इस वजह से अक्सर हम करीब आने के बावजूद एक दूसरे से दूर हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अम्बेसडर साहब, अभी ये जो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास तो ऑब्वियसली इंडिया तो ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, डिफेंस सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। हम ये जो अभी बात चल रही है कि बैलेंस की बात चल रही है, कि इना रबानी खर ने भी कहा, अभी भी हमें भी जैसे आईएमएफ के हवाले से इसाक डार साहब ने कहा कि जी ये जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस हमारे सामने लाई जा रही हैं। आपको लगता है कि अमेरिका हमें ये कहेगा कि साइड्स लो, अमेरिकन या बाकी तो या ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत पाकिस्तान बात कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान तासुर दे रहा है कि हमें ये कहा जाता है कि साइड लो, जिस तरह इन्हें रबानी करने भी कहा, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान किसी ऐसे मौके पे, मोड़ पे पहुंच जाएगा कि जहां पे इसको साइड लेनी पड़ेगी? मैं नहीं समझता कि अमेरिका ने ये पाकिस्तान को कहा है कि आप साइड लें। देखिए, इस वक्त तो अमेरिका और चीन का जो मुसाबका है, कंपटीशन है, वो खुद एक ऐसी सूरत इख्तियार कर गया है जिसमें जिसमें कोई कोल्ड वॉर नजर हमें नहीं आ रही, ना हमें कैंप्स बनते नजर आ रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट शी की जो मीटिंग हुई थी बाली में पिछले साल नवंबर में, उसमें भी उन्होंने वाजे कर दिया था कि हम किसी सर्द जंग की तरफ नहीं जा रहे। अब जो मुकाबला हो रहा है अमेरिका का, वो तो डीकपल भी नहीं करना चाह रहे हैं इक्तिसाद को एक दूसरे के साथ, बड़ी जुड़ी हुई है। ना ही वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई चीन ने इक्तिसादी मैदान में ऐसे डोमिनेंस अपनी ले ली है और सारी सप्लाई चेन्स उनके थ्रू गुजरती हैं, तो हमें अपना डाइवर्सिफाई करना पड़ेगी सप्लाई चेन्स, हमें मैन्युफैक्चरिंग अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, हमें अपनी टेक्नोलॉजी का जो बेस है जिसमें चीन आगे बढ़ता जा रहा है उसको दोबारा से रीवैम्प करना होगा। स्पेशली सेमीकंडक्टर्स जो बुनियादी पुर्जा है, हर चीज उसमें उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग हम वहां पे करेंगे। अभी तो ताइवान में ज्यादा होती है, चीन में भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अमेरिका में वो करने जा रहे हैं। तो मकसद मेरा यह है कि अगर अमेरिका और चीन आपस में तावन जारी रखे हैं और जारी रखेंगे, यूरोप और चीन अगर आपस में तावन जारी है और जारी रखने का इरादा भी है उनका, सिर्फ डी रिस्क करेंगे कि जहां पे उनको नुकसान हो रहा है वो उसको कवर करें, तो पाकिस्तान पे कहां से पाबंदी आ गई या जोर और जबर आ गया कि आप अमेरिका का साथ दें या चीन का साथ दें। मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता ऐसी स्टेटमेंट को अमेरिका की तरफ से। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने कई बार इस बात के खदशे का इजहार किया है कि चीन की तरफ से जो आपको कर्जा मिलता है, इस कर्जे की वजह से आप इतने मकरूज हो जाएंगे कि आपको अपनी सॉवरेनिटी पे समझौता शायद करना पड़ जाए। ये उनका अपना एक व्यू पॉइंट रहा है। पाकिस्तान ने कभी उसको दरपुरे इतना नहीं समझा, पाकिस्तान ने कभी उसकी बात नहीं अमेरिका की मानी, और वहां पे खत्म हो गया मामला। जहां तक चीन का ताल्लुक है, उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करें या ना रखें, बल्कि वो कहते हैं कि आप ताल्लुकात अच्छे रखें। तो ये सवाल पता नहीं क्यों बार बार ये उठ के आ जाता है कि पाकिस्तान को साइड चूज करनी है। कौन सी साइड चूज करनी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान को सिर्फ एक साइड चूज करनी है, वो है उसकी अपनी साइड। पाकिस्तान को अपने आप को संभालना होगा, और ये दूसरों पे जो इल्जाम रखकर आप एक एलिबाई क्रिएट करते हैं कि जी ये मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो दूसरों की वजह से हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त रविश नहीं है। हमें
बिल्कुल इंतहाई संजीदगी के साथ इस बात का जायजा लेना होगा कि क्यों हमारी सब सियासत इतने बड़े तलातुम का शिकार हो गई, क्यों हमारी मईशत इतने बड़े बहरान का शिकार हो गई, जबकि दूसरे ममालिक जो हैं वो आगे बढ़ते चले गए। आप देखें कि यही हिंदुस्तान था जब मनमोहन सिंह साहब ने जब इसकी डायरेक्शन बदली और इन्होंने ओपन अप किया, उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स अपनी बेहतर की, तो उनका वजन बढ़ गया दुनिया में। यही चीज चीन के साथ हुई, यही चीज हर मुल्क के साथ होती है। छोटा सा मुल्क सिंगापुर है, उसका भी वजन इसीलिए बढ़ा, या ये यूएई है। ये सब इक्तसाद के करिश्मे हैं और हम इसका राज नहीं पा सके। हमने कहा कि अच्छा जी सिर्फ तजारत करेंगे और उसमें कमीशन होते हैं, उसमें ये होता है वो होता है, और सिर्फ हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तबाह करके रख दिया। हम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे आगे थे, हमें तो एक लीड टाइम मिला हुआ था, और अगर हम उसको कंटिन्यू करते, आज भी अगर हम अपनी रविश तब्दील कर लें, जितने वसाइल हैं पाकिस्तान में, तो आप देखेंगे कि आप जब अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू करेंगे तो दुनिया एकदम से आपकी इज्जत करना शुरू कर देगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी जो बात हो रही है कि आइंदा आने वाली जो भी हुकूमत बनेगी इलेक्शंस के बाद, वो कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करे किसी किस्म का, मैं समझता हूँ ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें या उसको जो मर्जी कह लें, लेकिन एक उसके ऊपर इत्तफाक राय कर लें कि भाई आइंदा हम इक्तसादी मामलात में सियासत नहीं करेंगे, पाकिस्तान के घर दाने होंगे तो सियासत भी होगी, सब कुछ होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त इस बात से कतई नजर कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है या अफगानिस्तान क्या कर रहा है या ईरान क्या कर रहा है, बेशक उस पर नजर रखें, उसके उसका फायदा भी उठाएं जहां तक आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तवज्जो इस वक्त दाखिली हालात पे होनी चाहिए और इस बात पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान की अगर इक्तसाद बेहतर होगी तो ये सारे रिश्ते नाते जो हैं बैरूनी दुनिया से वो खुद बहुत उस्तवार हो जाएंगे, और अगर नहीं होंगी तो फिर आप देखेंगे कि हमारे लिए लोग इज्जत नहीं करेंगे हमारी, अगर हमने अपने आप को ना संभाला तो। जी। बस अब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका से निकले और वो इजिप्ट जा रहे थे, तो उसी दिन एलओसी के ऊपर फायरिंग हुई और दो पाकिस्तानी जो है उनकी जानें चली गई। आपको पता है 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो आज से 2-2.5 साल पहले प्रॉपरली इस पे साइन हुए थे और कभी इस तरह के हालात नहीं बने थे। कई लोगों का कहना ये है कि ये बेसिकली मोदी गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने कहा कि अब हमें कोई परवाह नहीं है, कि देखा जाएगा जो भी होगा। अब उसको उस एलओसी की फायरिंग की भी परवाह नहीं की और वो जो एग्रीमेंट था उसकी भी वायलेशन हो गई। आपको क्या लगता है कि भारत का जो बिहेवियर है वो विज़ावी पाकिस्तान तो बदल रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि कोई मिलिटरीली भी डिस्टर्बेंस हो सकती है? अगर आप थोड़ा अर्सा पहले चले जाएँ, तो अगर आपको याद होगा एक मिसाइल फायर हो गया था, उनसे उन्होंने कहा गलती हो गई, हमने इंटरनली बंदे फायर कर दिए, एलओसी पे दोबारा फायरिंग हो गई, फिर एलओसी के ऊपर एस-400 मिसाइल, फिर ये ड्रोन सिस्टम ले रहे हैं सर्विलेंस के लिए। तो ये ऐसे लग रहा है बासब कि वन साइडेड चीज़ें हो रही हैं और ये जो एक एतमाद की फ़ज़ा थी जो एलओसी पे बनी, वो भी टूट गई। आपको समझते हैं कि ये मिसकैलकुलेशंस हो जाती हैं, एक आधी दफ़ा पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या क्या आप समझते हैं कि इससे भारत का एतमाद और उसके उसके जो ख़्यालात में फ़र्क पड़ा है कि अब अमेरिका बिल्कुल उनके पलड़े में खड़ा हुआ है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका का वजन जब हिंदुस्तान के पलड़े में पड़ा तो हिंदुस्तान की क़यादत ने शह पाई और अपने आप को उन्होंने समझा कि इस इलाके के अब हेजमॉन हम हैं, इस इलाके की इजारादारी अब हमारी है, इस इलाके के पुलिसमैन हम हैं, इस इलाके के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम हैं। और हमने फिर देखी कि उन्होंने कुछ इस तरह के काम भी शुरू किए, जिस तरह पुलवामा के बाद फरवरी 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक की उन्होंने बालाकोट में, और आपने देखा कि जब पाकिस्तान की एयरफोर्स भी हरकत में आई तो उनको अंदाजा हुआ अमेरिका हिंदुस्तान को कि शायद वो अभी इस स्टेज पे नहीं है कि वो पाकिस्तान पे अपनी धौंस जो है वो लगा सके। इसी तरीके से जब चीन के साथ उनकी मुठभेड़ हुई गलवान के इलाके में मई 2020 में, या शायद फरवरी का महीना था, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं, हाँ मई था।
मई के महीने में, तो उस वक्त एक टू फ्रंट सिचुएशन की बात हो इंडिया में बहुत की जाने लगी, तो उन्होंने आगे बढ़ के पाकिस्तान के साथ बड़ी बातचीत चल रही थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक फरवरी 2021 में एलओसी के ऊपर फॉर्मलाइज किया उस एग्रीमेंट को, उस अंडरस्टैंडिंग को, जो 2003 से चल रही। तो वही पाकिस्तान तो अमन चाहता है, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त कदम था, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक ये गलत फहमी है कि शायद अब इतनी ताकत लेने के बाद हम पाकिस्तान को भी और दूसरे भी जो खित्ते के ममालिक हैं उनको अपने अंगूठे के नीचे ले आके उनसे हर किस्म की बात मनवा सकेंगे। मैं आपको बताऊं कि ऐसा होता नहीं। आप ये देखें कि अमेरिका अपनी तमाम तर कुव्वत के बावजूद कितने साल वियतनाम में उसने पूरा अपना असला इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो वियतनामियों को शिकस्त नहीं दे सका। इसी तरीके से अफगानिस्तान जैसे मुल्क में, और तालिबान तो बिल्कुल ही उनके पास कोई वसाइल नहीं थे, उनको भी 20 साल भी नहीं कर सका, और फाइनली उन्होंने आके उनसे बातचीत की। इसी तरह इराक में भी उन्होंने करके देख लिया कि ये सारा काम नहीं चलता है। अब इवन बशर अल असद को देख लें सीरिया में, बावजूद इसके सब कुछ होने के आज उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, अरब लीग में भी वापस आ गए हैं सारा। ये जोर और जबर की जो पॉलिसीज हैं ये नहीं चलती, और हिंदुस्तान को इस बात का इदराक हो जाना चाहिए कि बेशक आपके पास ड्रोन आ जाएं, बेशक आपके पास बड़े बड़े खतरनाक तैयारे आ जाएं, ब्रह्मोस और क्या दूसरे तीसरे मिसाइल्स आ जाएं, ये आप अपने हमसायों को धौंस से खत्म करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो वो होगी नहीं, और उसकी वजह से आपको खुद को भी नुकसान होगा। देखिए, अगर आप हिंदुस्तान एक अपना आलमी प्रोफाइल चाहता है, तो उसको अपने खित्ते में, अपने हमसायगी में अमन लाना चाहिए और उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर आप हर्जासराई कर रहे हैं, या फिर आप अपने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं, या ये ब्राह्मोस मिसाइल भेज के को मैसेजिंग कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने बाकायदा मेहनत के साथ वो तमाम तंजीमें जिनका इन्होंने जिक्र किया उसमें उनको बाकायदा प्रोस्क्राइब किया, उनको पाबंदी लगाई, उनकी क्यादत को पकड़ा, उनकी क्यादत को जेल में डाला। पाकिस्तान ने हर वो काम किया जिससे दहशत गर्दी पनप सकती थी। जबकि ये भी एक हकीकत है कि हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक वो सिलसिला चल रहा है, और कुलभूषण जाधव पकड़ा गया था, बलूचिस्तान के अंदर ही पकड़ा गया था, और उसने एतराफ भी किया कि वो दहशतगर्दी कर रहा था। तो हम कहना ये मेरा है कि भाई हिंदुस्तान चूंकि अब इस वक्त मजबूत मुल्क बना है अपनी सियासत के लिहाज से, और पूरी दुनिया उसको बड़ी अहमियत दे रही है, तो उनको अपने खित्ते पर हकीकी तौरों पर कोई तवज्जो देनी चाहिए। ये धौंस और जबर की सियासत जो है हमसायों के साथ नहीं करनी चाहिए, इसका नुकसान होता है, और हिंदुस्तान जो है वो अपने आप को मजबूत नहीं कर सकेगा। वो चीन से सीख ले, चीन के 14 हमसाए हैं, उन्होंने हर हमसाए के साथ कोशिश की है, बशमूल हिंदुस्तान के, जिसके साथ बड़े उनके झगड़े भी हैं, कि वो उनके ताल्लुकात जो है वो बेहतर रहे किसी तरीके से, उन्होंने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करने की कोशिश की। ये रविश जो है वो बेहतर है, बजाय इसके कि अब वो अमेरिका की रविश लें, जिसने तकरीबन हर दूसरे मुल्क के साथ किसी न किसी किस्म के मसाइल किए। लेकिन अमेरिका को भी अगर आप गौर करें तो उन्होंने भी अगर अपना जो खित्ता है मोनरो डॉक्ट्राइन वाला, वो उसमें वो उन्होंने हमेशा अमन रखा है। उन्होंने कभी अफगानिस्तान कनाडा के साथ या मैक्सिको के साथ किसी किस्म की कोई मसाइल खड़े करने की कोशिश नहीं की है। तो इस वजह से हिंदुस्तान को सबक सीखना होगा। ये वक्त वक्त की बात है, आज पाकिस्तान पिछड़ा हुआ है, मुमकिन है कल पिछड़ा हुआ ना रहे। फिर इसकी एक और डायमेंशन है, फिर इसके बाद मैं बंद करता हूँ क्योंकि आप कहेंगे कि इतना लंबा जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान एक बेशक इस वक्त इक्तसादी लिहाज से जरा मुश्किलात में है, लेकिन ये एक न्यूक्लियर मुल्क है, और बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ उसकी सरहद जुड़ी हुई है, और हिंदुस्तान भी न्यूक्लियर मुल्क है। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी दोनों मुल्कों के लिए बड़ी ही जरूरी है। मुझे याद है मैं एक ट्रैक 2 में गया हुआ था 2-3 महीने पहले, तो उसमें बात हो रही थी, तो एक हिंदुस्तानी साबिक जनरल साहब भी आए हुए थे, तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाह रहा है, तो उन्होंने बड़ा उस पर खफगी का इजहार किया कि आपने ऐसी बात क्यों की। तो मैंने कहा आप गूगल कीजिए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि वो बड़ा मुल्क
جو اپنی سیکیورٹی کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں ان کی سیکیورٹی کا بھی دھیان کریں. یہ ہوتا ہے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال کے اپنی سیکیورٹی کو محفوظ کر لیں. یہ ہوتا نہیں ہے. دس ناٹ ہاؤ. کلیکٹیو سیکیورٹی جو ہے وہ سب کی ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ بات میرے خیال میں تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہندوستان اس بات کو سمجھ لے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے فائدے میں ہوں گے, ان کے لانگ ٹرم اس میں ہے. اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے ہیں کسی قسم کے, جو پچھلے 7 سال سے ہو رہا ہے, 2016 سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یاد رکھیں کہ جنگ عظیم دوم کے بعد جرمنی ایک شکست خوردہ قوم تھی. فرانس وکٹرز میں سے تھا, کامیاب ہونے والوں کی کوئلیشن میں سے تھا, لیکن اس کے باوجود فرانس کا صدر 1952 میں اٹھ کر جرمنی گیا اسی ملک کے ساتھ کہ نہیں, ہمیں ایک نئی شروعات کرنی چاہیے. تو یہ جو تگڑے ملک ہوتے ہیں ان کو اپنا کردار, اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کو بڑا پن دکھانا ہوگا اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی ہزیمت کر لیں اور آپ سمجھیں کہ جناب یہ سب اچھا ہو گیا اور ہم نے پاکستان کو پیس کے رکھ دیا. ایسا ہوتا نہیں ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے اور کسی وقت جب اس کی اقتصاد بہتر ہوگی یہ اپنے آپ کا کرنا چاہتا ہے اور ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے جب پاکستان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو ہندوستان کے ساتھ تو میرا یہی مشورہ ہوا ہے اور میں ملتا رہتا ہوں ہندوستانیوں سے. ابھی پھر کہیں جا رہا ہوں, وہاں پہ بھی بات چیت ہوگی ان کے ساتھ کہ آپ یہ کام خدارہ نہ کریں, اپنی اس روش کو بدلیں. آپ ہندوستان کے ساتھ سارا سلسلہ امریکہ کے ساتھ سلسلہ کریں, آپ پاکستان کو کہاں بیچ میں لے کر آ گئے؟ اصل جھگڑا آپ کا چین کے ساتھ تھا اور دوسری جگہ اب خام خواہ لے کر آ گئے, جبکہ پاکستان اس طرف اب چل بھی نہیں رہا. پاکستان نے تو باقاعدہ ایکشن لیے, فائنینشیل ایکشن, ٹاسک فورس کو بھی مطمئن کیا, سارا کچھ کیا. اب میرے خیال میں بنتا نہیں تھا ہندوستان کی طرف سے اس طرح کی روش کو اختیار کرنا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آبویسلی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی بڑی بائی لیٹرل انگیجمنٹ جو ہوتی ہے وزرائے اعظم لیول پہ, تو بھارت کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا ذکر اس میں اسی ریفرنس سے کیا جائے. اینی ہاؤ, ویری انفارچونیٹ ریالٹی ہے. اس پہ مزید دوبارہ کسی وقت سر بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اٹس آلویز پلیئر اینڈ ریئلی لرننگ فار مینی آف اس. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. ویری کائنڈ, شکریہ.